एक तो दूजे तक फैलण का खदशा है। तो पशु मेलियां ते फिलहाल रोक ला दी गई है। कई प्रबंध नहीं है, कई लोग इदां ही सड़कों के किनारिਆਂ ते सुट गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई होर बीमारियां फैलण के चांस रहंदे ने। सो असी सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं सख्त निर्देश कर दिते गए हैं कि उन्हां नूं दब्बण दा प्रबंध जिहड़ा है वो प्रशासन वालों किया जाए। पंजाब के सारे बॉर्डर जिहड़े ने उन्हां तो भी कोई किसी पशु डंगर के आउण दा ते पाबंदी लाई जाती है। ये बिल्कुल अफवाह है। दुध के नाल यह बीमारी जिहड़ी है मनुक्खां 'च नहीं आ सकती। पशुआं 'च जानवरां 'च लंपी स्किन डिजीज़ जिहड़ी नां दी बीमारी है वो फैली है। उहदे बारे बहुत ही अहम मीटिंग हुई है जिहदे विच पशु पालन विभाग के उच्च अधिकारी, मंत्री साहबान, डेयरी फार्मिंग के मंत्री साहबान, वित्त मंत्री साहब ते यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के वैटनरी डिपार्टमेंट के डीन साहब, वो सारे ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। एक दो फैसले ले गए ने। इस बीमारी नूं रोकण लई ते इस बीमारी नाल नजिठण लई पंजाब सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि पशु धन जिहड़ा है बहुत सारे घर उन्हां पशुओं के दुध दे नाल उन्हां दा खर्चा चलदा है, कबीलदारी चलती है। बीमारी ये ज़ांबिया च फैली सी 80 साल पहला। ये हुण पिछले 2 साल तो इंडिया पहुंची, उड़ीसा तो उस बाद हुण नॉर्थ इंडिया च ये पहुंची है। पंजाब दे विच ज़्यादा अफेक्टेड जिले जिहड़े ने वो फाजिलका, श्री मुक्तसर साहब, बठिंडा, तरनतारन का इलाका है। वैसे कुछ केस तो हर एक जिले 'च ही पाए जाते हैं, पर ज़्यादा अफेक्टेड है। एक तो वड्डे पद्धर ते असीं वैक्सीन जिहड़ी है मंगवा ली है। साडे कोले पैसे की कोई घाट नहीं। जिहड़ी वैक्सीन जिहड़ी हुण तक इस बीमारी लिए रिकमेंडेड है, की उसका नाम गोट पॉक्स, वो असी भारी मात्रा च मंगवा ली है तो होर भी एयरलिफ्ट करा लांगे जरूरत पई। इस तो इलावा पशु जिहड़े पालक ने उन्होंने सलाह भी दी जाती है कि साफ सफाई रखन उस जगह ते, जे कर सकते हैं तो जिहड़े पशु नूं कोई धफ्फड़ होए ने जिहड़ा स्किन दे, तो उन्होंने किते अलग बन लिया जाए या खेत बन लिया जाए, दूजे पशुओं तो तंदुरुस्त पशुओं तो थोड़ा जिहा अलग रखा जाए। तो नाल नाल पशु पालन विभाग जिहड़ा वो कैल्शियम अते होर जिहड़ियां डोजेज ने वैक्सीन तो बिना वो भी उन्हां दी इम्यूनिटी वधाउण लई वो दे रहा। ये भी अज तुहाडे सामने मैं दसना चाहुंदा कि पंजाब दे विच होण वाले सारे पशु मेले जिहड़े ने उन्हां ते फिलहाल रोक ला दी गई है, क्योंकि जिथे भी पशु इकट्ठे होणगे उत्थे यह बीमारी एक तो दूजे तक फैलण का खदशा है। तो पशु मेलियां ते फिलहाल रोक ला दी गई है। भारत सरकार दे नाल असीं लगातार संपर्क च हां। जे कोई होर वैक्सीन इहदे लई रिकमेंड हुई, भारत सरकार ने सिर्फ अजे तक एक ही वैक्सीन रिकमेंड की है इंडिया च, होई तो वह भी मंगावांगे। तो जिहड़े पशु मर चुके ने, साडे कोले ग्राउंड दी रिपोर्टां आईयां ने कि उन्हां नूं दब्बण वास्ते कई प्रबंध नहीं है, कई लोग इदां ही सड़कों के किनारिਆਂ ते सुट गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई होर बीमारियां फैलण के चांस रहंदे ने। सो असी सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं सख्त निर्देश कर दिते गए हैं कि उन्हां नूं दब्बण का प्रबंध जिहड़ा है वो प्रशासन वालों किया जाए। पंचायत दीयां ज़मीनां पईयां ने जाओ, जिथे भी जगह मिलती है 6 फुट बाई 6 फुट का टोआ पट के उन्हां नूं जिहड़ा पशु जिहड़े मर गए उन्हां नूं दब्बिया जाए, ताकि कोई होर इस तरह की उन्हां दी जिहड़ी हड्डा रोड़ी चों जां कितों कोई होर बीमारी ना फैले। तो बाकी पंजाब के सारे बॉर्डर जिहड़े ने उन्हां तो भी कोई किसी पशु डंगर के आउण दा
ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚਰਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਛਣ ਘਟਣ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਛਿੜਕਾਓ ਵੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 86,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਦੁੱਧ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। सर जो वैक्सीन है क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा? जो वैक्सीन है किਵੇਂ मतलब इस दा प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगूगी जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆ ਜਾਏ? ਹਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਪਰ
ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।